الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Berhubung sudah 5 menit kepada beliau Al-Ustadz Thaib untuk memasuki tempat imam. سووا صفوفكم فإن تسقط الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا
فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الله أكبر. يا الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الله أكبر. يا الله. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الله أكبر. الله أكبر. الله
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Fatahnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال وفي كل حين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في آية أخرى كذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الحاضرون والحاضرات معاشر المسlimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari ini kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, kerahmatan, hidayah inayahnya, sehingga kita bisa berjumpa lagi dengan Idul Adha 10 Hijriyah, 10 Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan, melanggengkan berbagai macam nikmat, berbagai macam karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan hari raya Idul Adha yang seterusnya dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin wal mu'minat azakumullah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayatnya, dalam suratnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya bahwa kami telah memberikanmu wahai Muhammad kenikmatan yang luas, kenikmatan yang banyak yang tiada terkira. Fasholli li rabbika wanhar. Hendaklah engkau menunaikan salat
engkau menunaikan sholat dan menyembelih hewan korban sebagai bentuk pendekatan diri kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu adalah mereka akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lainnya, walikulli ummatin ja'alna mansakal yadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Ketahuilah bahwa setiap umat manusia Allah Subhanahu wa taala syariatkan penyembelihan hewan korban. Allah mensyariatkan berkorban. Tujuannya lihat Allah agar mereka mengingat Allah, menyebut nama Allah, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala ala ma razaqahum min bahimatil an'am, terhadap anugerah karunia Allah yang Allah telah berikan kepada mereka yang berupa bahimatul an'am, yang berupa hewan peliharaan, unta, sapi, kambing. Wa ilahukum ilahun wahid. Maka ketahuilah juga bahwa ilah kalian, Tuhan kalian adalah satu, adalah Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Falahu aslimu. Oleh karenanya berserah dirilah kalian kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan kita, zat yang telah menganugerahkan berbagai macam kenikmatan, kerahmatan yang tidak bisa kita hitung dan menghitungnya. Wa basyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira wahai nabiku, wahai rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap orang-orang yang mau tunduk, yang mau khusyuk, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin azakumullah rahimakumullah. Ayat yang selainnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkhara lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah Subhanahu wa taala, daging korban, darah dari penyembelihan hewan korban yang kita alirkan sungguh tidak akan sampai kepada Allah. Yang akan sampai kepada Allah dari kalian adalah ketakwaan kalian, adalah ketakwaan, keimanan, keyakinan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan sampai kepada Allah. Ketakwaan kalian, keimanan kalian, ketundukan, kepasrahan kalian yang Allah akan menerimanya, yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika sakhkharaha lakum, demikianlah Allah memudahkannya untuk kalian menyembelih hewan korban. Allah memudahkannya untuk kalian memperoleh berternak hewan korban agar kalian bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan korban. Litukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, melafazkan takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ala ma hadakum, terhadap hidayah yang telah Allah anugerahkan kepada kalian semuanya. Wa basyiril muhsinin, dan berilah kabar wahai nabiku, wahai rasulku, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang senantiasa tunduk patuh kepada Allah, senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sedia bersiap siaga untuk menyembelih korban. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin azakumullah rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sesungguhnya hanyalah dari orang-orang yang bertakwa, amalan apapun sampai hewan korban akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah sesembelihan, hanyalah korbannya orang yang bertakwa yang Allah akan kabulkan, yang Allah akan terima, yang Allah akan berikan pahala yang tiada tara. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin azakumullah rahimakumullah. Kemudian beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakum fil qasasihim laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab.
Sungguh di dalam cerita-cerita para nabi, para rasul terdapat ibrah, pelajaran. Terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya, bagi orang-orang yang jenius, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Pelajaran pertama adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam merupakan imam, merupakan panutan, merupakan pimpinan kaum muwahhidin, hamba-hamba Allah yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ummatan qanitan lillah, senantiasa tunduk patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, tidak menyeleweng, tidak melenceng, tidak condong kepada kesyirikan. Jauh dari kesyirikan, jauh dari berhala, jauh dari mengkultuskan individu, jauh dari mengikuti hawa nafsu. Walam yakun minal musyrikin, dan sungguh tidak termasuk orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita bisa beritiba, hendaklah kita bisa mengambil pelajaran. Semestinya mari kita jadikan diri kita pribadi yang senantiasa muwahhid, pribadi yang senantiasa mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Dan kita ingatkan pula anak cucu kita, keturunan kita untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena mentauhidkan Allah merupakan hal yang sangat-sangat istimewa, merupakan hal yang sangat-sangat wajib bagi setiap muslim. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin azakumullah rahimakumullah. Kemudian kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas shalihin. Visi Nabiullah Ibrahim, tujuan jauh Nabiullah Ibrahim dalam hidupnya adalah dalam rangka bagaimana untuk senantiasa bisa mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa tunduk patuh kepada Allah, senantiasa berupaya menggapai, mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mencari solusi dari berbagai macam kesulitan, hanya meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu sayahdin, sesungguhnya Allah akan memberikan petunjuk, akan memberikan solusi dalam segala kesulitan hidup, dalam segala rintangan, dalam segala permasalahan. Allah lah yang akan memberikan petunjuk, Allah lah yang akan memberikan petunjuk dalam hidup ini. Oleh karenanya kewajiban kita senantiasa sehari semalam minimal 17 kali kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayatnya, ihdinas siratal mustaqim. Setiap kali kita sholat kita baca ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin azakumullah rahimakumullah. Kemudian visi Nabiullah Ibrahim, Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin, ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepadaku generasi, anak keturunan yang saleh, anak keturunan yang istimewa, anak keturunan yang baik, yang senantiasa mentauhidkan agamamu, mentauhidkanmu, senantiasa berpegang teguh dengan agamamu ya Allah. Ini para bapak, para ibu, jamaah sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Jamaah sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Senantiasa kita beritiba menjadikan Nabiullah Ibrahim contoh dalam bagaimana kita bersikap dengan keluarga kita, bagaimana kita berinteraksi dengan keluarga kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas shalihin. Anugerahkan kepadaku ya Allah keturunan yang baik, keturunan yang saleh, keturunan yang taat, keturunan yang senantiasa berpegang teguh dengan agamamu ya Allah. Demikian juga dalam ayat yang lainnya, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Nabiullah Ibrahim dan para nabi-nabi yang lainnya senantiasa berdoa, bermunajat, meminta, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan pasangan, anak keturunan yang baik, yang saleh. Ini merupakan
sesuatu yang selalu diminta, sesuatu yang istimewa pada diri seorang muslim, pada diri seorang muslimah, meminta, memohon kepada Allah mendapatkan pasangan anak turun yang soleh, yang solehah. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin azakumullah rahimakumullah. Harta kekayaan, jabatan dan lain sebagainya sangat tidak berarti, sangat tidak bermakna kalau pasangan hidup kita, kalau anak turun kita tidak termasuk hamba-hamba Allah yang soleh, tidak termasuk hamba-hamba Allah yang solehah. Oleh karenanya, mari kita teladani Nabiullah Ibrahim dengan selalu bermunajat, meminta, berharap kepada Allah agar Allah anugerahkan kepada kita pasangan suami atau istri, anak laki maupun perempuan yang baik, yang saleh, yang salihah, yang senantiasa taat kepada Allah, taat kepada agama al-Islam ini. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin azakumullah rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang berikutnya, Nabiullah Ibrahim selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa banayya an na'budal asnam. Senantiasa Nabiullah Ibrahim berdoa meminta kelonggaran rezeki, meminta kesuburan negeri, meminta keberkahan negeri, keberkahan penghasilan. Wajnubni wa banayya an na'budal asnam, dan meminta kepada Allah, para bapak dan para ibu semuanya, berdoalah kepada Allah, mintakan kepada Allah untuk diri kita masing-masing dan anak-anak kita agar dijauhkan dari menyembah berhala, agar dijauhkan diri kita, diri anak-anak kita, diri keturunan kita, tetangga kita, famili kita dari menyembah berhala, dari mengikuti hawa nafsu, dari mengikuti hal-hal yang tidak bermakna, dari mengikuti selain Allah Subhanahu wa taala, dari menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dari tunduk, dari takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Yang terakhir, Nabiullah Ibrahim alaihissalam selalu berdoa kepada Allah, ya Rabbi ja'alni muqimas sholat. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku ini orang yang senantiasa menegakkan sholat. Rabbi ja'alni wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadikanlah aku dan keluargaku, anak turunku, orang-orang generasi yang bangga dengan sholatnya, yang bangga mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa menunaikan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan kami, semoga Engkau berkenan mengabulkan permohonan kami ini semuanya, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dengan demikian, ma'asyiral muslimin wal mu'minin azakumullah rahimakumullah, manakala kita bisa menteladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sungguh bahagianya nikmat hidup ini, sungguh bahagianya kenikmatan yang akan kita dapatkan kelak di akhirat. Kita termasuk orang-orang muwahhid, kita termasuk orang-orang yang berpegang teguh dengan al-Islam, kita termasuk orang-orang yang senantiasa jauh menghindar dari kesyirikan, dari berhala, dari hal-hal yang bisa mengotori keimanan kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Nabiullah Ibrahim selalu mengingatkan kepada anak-anak cucunya untuk senantiasa berpegang teguh dengan tali Allah, berpegang teguh dengan din Islam. Allah sabiha Ibrahim bani wa ya'bu ya banaya innallaha astafa lakum dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabiullah Ibrahim telah berwasiat. Demikian juga Nabiullah Ya'qub alaihissalam telah memberikan wasiat. Wasiat itu merupakan sesuatu yang istimewa, sesuatu yang harus dipegang teguh oleh orang-orang, oleh anak-anaknya yang mendapatkan wasiatnya. Yaitu apa? Ya bunayya innallaha astafa, wahai anak turunku, wahai anak-anakku semuanya, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama, keyakinan, milah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggal dunia, jangan sekali kalian korbankan nyawa kalian kecuali fi sabilillah, fi dinil Islam, kecuali dalam mati dalam kondisi berserah diri, beriman, berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menteladani, mengikuti Nabiullah Ibrahim alaihissalam,
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.